enhancement of rate of reaction. Then what happen? In the reaction, you just add the solid material. Okay. And your reaction medium is what? Liquid. Okay. So catalyst is solid, reactant medium is the liquid. And after the formation of product, the catalyst is removed by just filtration. So what happened here? Liquid phase is there and solid phase is there. So two different phases are there. That's why it is called as a heterogeneous catalysis. Okay, sir. Okay. Any other? So only 153 students are here. So I'm very disappointed about your presentation. Please give message to your friends. Please attend the lecture in time. With otherwise, what happened in this week? We will see your presentation. Those are absent after taking admission. So I recommend that name to the HOD for the cancellation. You take admission anywhere for any subject, because we don't want crowd in chemistry. We want to give the good knowledge of chemistry to all the students. But if crowding is there, then what happen? There is no students have get the good knowledge. Okay, so from tomorrow or from next lecture, if students only 154 students are here, about 50% students are absent. Why this is so? And we will conduct also the test on whatever points we have completed. Okay, that test provide to you on your WhatsApp group or email. Then you solve it and then submit it. Okay. Yes, sir. And strictly say to your all friends, join the class. If the number is less or only 50%, then really in this week I will take action about that, because you know that all other subjects admission waiting, and chemistry also today also some students approached to the HOD for taking admission for chemistry, and all these 290 students already take the admission, but for lecture only 153. So in this week I will see your performance, and those are maximum absent. I will recommend that student name to leave from chemistry. Okay, all of you understand? Yes, sir. Okay. And another thing is that I think unit test. Our college says that every teacher carried out the unit test. So from next week, we will start the unit test, and that unit test mark is important for your this semester result, because on the basis of that we will give you the your credits or percentage. Okay, so say to everybody, join the class within the time, and if any difficulty, you just write one statement, what is the reason you not attend lecture, or if any difficulty, and that's sent to the HOD. Okay. Any other query? सर युनिट टेस्टचा फॉर्मॅट कसा असेल? MCQ मध्ये का? MCQs and maybe one short type answer. Okay, sir. And the time and marks given to you on the basis of that. So when you submit it, you immediately getting how many marks you get. Okay, sir. Okay. So such type of test we will carry it out from next Monday. So if taken into consideration of catalysis,
Then I would like to give you unit test on introduction of the catalysis and homogeneous and heterogeneous catalyst. Okay. So you read it very carefully with the material. Okay. So I think your next lecture on 12:15. Yes. Yes. Okay. So you join there. So today we stop here. Okay. And you stay at home, stay safe. Okay. Have a nice day. Thank you, sir.
Hello, good afternoon all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. First lecture is finished. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who will take the first lecture? Kamil, sir. At what time they are finished? 12-15. Okay. So let's start. In second lecture, in last lecture we already discussed that is the vibrational modes in the IR spectroscopy. Means that is the which type of the vibrations are present in the IR spectroscopy we have discussed in last lecture. There are that is the two type of the general vibrations present in the molecule. First that is the stretching vibration and second one that is the bending vibration. During the stretching vibration there is a change in the bond length, while in the bending vibration there is a change in the bond angle of the molecule. The stretching vibrations are of two types: symmetrical stretching vibrations and unsymmetrical stretching vibrations, while that is the bending vibrations are of the two type, four type. These four type of the bending vibrations are that is the wagging bending vibration, rocking bending vibration, twisting bending vibration, and scissoring bending vibration. So this is discussed in last lecture. Now we have to see that is actual theory of the IR spectroscopy. That is what theory generally used in the IR spectroscopy. We have to discuss in today's lecture. Is any doubt in the last lecture or the last whatever the part we have discussed up till now? Is you have any problem? आतापर्यंत आपण जेवढा पार्ट डिस्कस केलेला आहे त्यामध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही. चला ठीक आहे, मग आपण आता नेक्स्ट पार्ट बघूयात. So in last lecture we discussed that is in last lecture we discussed that is the modes of vibrations present in the IR spectroscopy. Now today we discuss that is the actual principle applied, that IR frequency is equal to natural frequency of the vibration. The peak is observed, means that is whatever the IR radiations we have to supply to that molecule, that energy is created or that energy is required to make vibrations in the molecule, and these vibrations are recorded and we have observed the sharp peaks in the IR spectroscopy. The molecules are excited to the higher energy state from the ground state, and when they absorb the IR radiations, means how they are absorb the energy during when we that is apply that is IR radiations to the molecule absorb that energy, and this energy is responsible to change in the vibrations of the molecule, and due to these vibrations the electrons are excited or the molecule is excited from the lower energy level to higher energy level, and when a compound is exposed to higher radiation, it selectively absorbs the radiation resulting in the vibrations of the molecule, and due to these vibrations giving rise to closely packed absorption bands, and that is called as that is the IR absorption spectrum. Means whatever this energy is absorbed by the molecule, that energy is responsible to create change in the vibrations of the molecule, and due to these vibrations the molecule is excited from the lower energy level to the higher energy level, and at that time whatever that is the peaks are observed, these are the recorded in the form of IR absorption spectrum, and we get that is a very sharp peak in the IR absorption spectrum. The bands corresponds to the characteristic functional groups and the bands present in the chemical substances, and that's why that is the in the IR spectrum of the compound is considered as a fingerprint for its chemical identification. Means due to this that is the vibrations in the molecule, generally we have to identify which are the functional groups present in the IR spectroscopy, and that's why the IR spectroscopy is also called as that is the fingerprint of the chemical identification. म्हणजे आपण एखाद्या आपल्याला गोष्ट एखादी ओळखायची असेल तर आपण कसं फिंगरप्रिंट वरनं लक्षात घेतो की बाबा हात कुणाचा असेल. फिंगरप्रिंट म्हणजे काय, जस्ट दॅट इज आउटलाईन, बाबा कुठलं स्ट्रक्चर ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असण्याची शक्यता आहे, तर अशाच प्रकारचं स्ट्रक्चर जे आउटलाईन प्रेझेंट असते
ती प्रेझेंट आउटलाईन म्हणजे आपल्याला कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत हेच फक्त आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये कळतं. बाकी कुठलीही इन्फॉर्मेशन आपल्याला आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये समजत नाही. Because IR radiations are responsible for only that is the change in the vibrational level of the molecule. व्हायब्रेशनल लेवलच फक्त मोलिक्युलची काय होत असते, चेंज होत असते. त्याच्यामुळे आपल्याला आयआर मध्ये फक्त म्हणजे आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपल्याला काय माहिती मिळते, तर फक्त मोलिक्युल मध्ये कुठले कुठले फंक्शन ग्रुप्स आहेत ते आपल्याला काय होतं लगेच काय करता येतं, फाइंड आउट करता येतं. इज माय स्क्रीन इज सीन फॉर ऑल द स्टुडंट्स? येस मॅम. माझी स्क्रीन शेअर केलेली तुम्हा सगळ्यांना दिसते का? हो मॅम. हो मॅम. स्क्रीन शेअरिंग मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का? ओके. Then whatever that is organic compound absorb that IR regions, IR does not have the sufficient energy to cause excitations of the electron as in UV phase. म्हणजे मग मागच्या लेक्चरला पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की IR radiations are responsible only for that is the change in the molecular vibrational level of the molecule. IR does not, IR एनर्जी एवढी सफिशियंट नसते की त्या मोलिक्युल्स मध्ये इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस होतील. इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस मोलिक्युल्स मध्ये होण्यासाठी आपल्याला कुठली एनर्जी द्यायला लागते त्या मोलिक्युलला? अल्ट्राव्हायलेट रिजन मॅम आवाज येत नाहीये.
हॅलो, माझा साऊंड ऑडिबल आहे का रे तुम्हा सगळ्यांना? हो मॅडम. हा, कॉलेजच्या इंटरनेटच्या प्रॉब्लेममुळे थोडंसं आपल्याला डिस्कनेक्शन म्हणजे नेट इंटरनेट कनेक्ट करता नाही आलं. डिस्कनेक्शन कॉलेजमध्ये लाईट गेली होती त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम आला. ठीक आहे, लेट्स वी स्टार्ट टू कंटिन्यू. Let's we see that is a spectrum of that is SCl. SCl molecule have that is a natural vibrational frequency 8.7 into 10 raised to 13 per second. Means that is a 2890 centimeter inverse. It is that is the wavelength of the SCl molecule. When we apply that is the IR radiations rate near to that is 8.7 into 10 raised to 13, then and then that molecule is vibrates and we record that is the whatever the transmission takes place in that molecule. If we that is the supply that is the less energy below that is 8.7 into 10 raised to 13 per second, then we have to not record that is the vibrations created in the SCl molecule, and that's why we are unable to that is a record that is IR spectrum. म्हणजेच काय होतं की आता SCl मोलिक्यूलची नॅचरल व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी किती आहे 8.7 into 10 raised to 13. म्हणजे एवढी फ्रिक्वेन्सी असलेली जर आपण काय केलं IR रेडिएशन वेव्ह त्या मोलिक्यूल म्हणजे पास केले आयआर रेडिएशन जर आपण तिथं पास केलं त्या मोलिक्यूल मधनं तरच काय होणार आहे तो मोलिक्यूल व्हायब्रेट होणार आहे. आपण जर त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी जर पास केली तर काय होईल तुम्ही मला सांगा, काय होईल? 8.7 into 10 raised to 13 पर सेकंड. याच्यापेक्षा आपण कमी एनर्जी काय केली आपण मोलिक्यूल मध्ये रेट केली म्हणजे आयआर रेडिएशन काय केले रेट केले तर काय होईल तो मोलिक्यूल व्हायब्रेट होणार आहे का? माझा आवाज येतोय का? नाही होणार. हा बरोबर. काय होणार म्हणजे त्या मोलिक्यूलची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी किती आहे एससीएल मोलिक्यूलची, त्याला नॅचरली व्हायब्रेट होण्यासाठी किती एनर्जी लागते 8.7 into 10 raised to 13 पर सेकंड. मग एवढी एनर्जी जर आपण काय केली त्या आयआर रेडिएशनची जर असेल तरच तो मोलिक्यूल काय होईल व्हायब्रेट होईल, अदरवाईज तो मोलिक्यूल व्हायब्रेट होणार नाही. आणि आपल्याला आयआर स्पेक्ट्रम रेकॉर्ड करता येईल का, आयआर रेडिएशन आपल्याला रेकॉर्ड करता येतील का, काय झाले ते चेंजेस व्हायब्रेशनचे नाहीत होणार. म्हणजे आपल्याला काय करतात काय पहिला क्रायटेरिया काय आहे की टू दॅट इज इरेडिएट करेक्ट वेवलेंथ ऑफ द आयआर रेडिएशन. आपल्याला काय करावं लागेल पहिला आपला काय आहे करेक्ट वेवलेंथ ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन, म्हणजे आपल्याला करेक्ट वेवलेंथची लाईट काय करावी लागेल आयआर लाईट त्या मोलिक्यूल वरती इन्सिडेंट करावी लागेल. त्याच्यानंतर आता सेकंड क्रायटेरिया काय आहे द डायपोल मोमेंट अँड द सिमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल. म्हणजे काय असेल की आता इथे जर व्हायब्रेशनल चेंजेस जर त्या मोलिक्यूल मध्ये होत असतील तर व्हायब्रेशनल चेंजेस होणार म्हणजे त्या मोलिक्यूल मध्ये जे कोव्हलंट बॉन्डिंग आहेत ते कोव्हलंट बॉन्डिंग काय होणार आहे व्हायब्रेट होणार आहे. तर त्यासाठी काय लागतं द बॉन्ड्स इन द मोलिक्यूल कॅन ऍब्सॉर्ब द आयआर रेडिएशन ओनली वेन देयर इज अ चेंज इन द डायपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द आयआर रेडिएशन. म्हणजे whatever the energy is absorbed by the IR radiation, due to this there is a dipole moment, that is there is a change in the dipole moment of the molecule, and dipole moment is changed means there is that is the electronic charge is created on the molecule. Means for example मी घेतलाय तो फक्त माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला सगळ्यांना? हो दिसते मॅडम. ओके. येस मॅडम. हो मॅडम.
फॉर एक्झाम्पल आता आपण जर मोलिक्यूल घेतला, ए मोलिक्यूल आपण जर घेतला इथं, हा ए मोलिक्यूल आहे, ह्या मोलिक्यूलचं बॉन्डिंग कसं आहे, ए आणि बी असं बॉन्डिंग आहे. तर ह्या बॉन्डिंग मध्ये वेन वी अप्लाय दॅट इज आय आर रेडिएशन टू दॅट मोलिक्यूल ऍट दॅट टाइम, ड्यू टू दिस आय आर रेडिएशन्स द मोलिक्यूल्स दॅट इज द vibrate due to that is the because these IR radiations are responsible to create that is the vibrational change in the molecule, and due to this vibration this covalent bond is that is the this covalent bond is that is the dissociated, means that is the there is a charge is created on the this bond. What how that is the charge is created means that is the atom in the molecule which is more electronegative, it carries that is a negative charge. This is that is a negative charge separation, and which atom is that is the electropositive, it gives that is the positive charge. Means if there is a bonding in the carbon and oxygen, if such a bonding is present in the molecule, at that time due to this vibration charge is created in that molecule, means that is the oxygen is more electronegative, that's why here is negative charge is created, while carbon is electropositive, it is the less electronegative than the carbon, that's why here that is the positive charge is created, means that is a polarization takes place in the molecule. In simple way we have to say that polarization takes place in the molecule. Means that the electric charges plus positive and negative on the atoms of the molecule experiences forces in the opposite direction, and as a result a spacing between the charged atoms of the molecule that is the decreases, means that is the dipole moment is changed. Due to this that is the dipole moment is changed, and these charged atoms when vibrated IR absorptions are recorded, means that is these charged molecules are when vibrated, then there is a absorption, IR absorption takes place, and if the rate of the vibration in the changes of the atoms is fast, they exhibit intense absorption of the radiation and vice versa. म्हणजे whatever the absorption rate जेवढा जास्त असेल तेवढे त्याचं absorption कसं असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे, तेवढं absorption कसं असेल, मॅक्झिमम असणार आहे. म्हणजे मोलिक्यूल मधले व्हायब्रेशनल चेंजेस रेकॉर्ड करायचे असतील तर आपल्याला पहिला क्रायटेरिया काय आहे की त्या मोलिक्यूलला आपल्याला करेक्ट वेव्हलेंथ काय केली पाहिजे, रिलेट केली पाहिजे, करेक्ट वेव्हलेंथ काय केली पाहिजे, रेट केली पाहिजे. आणि दुसरं काय असलं पाहिजे की त्या मोलिक्यूलची जी मोमेंट असेल, डायपोल मोमेंट किंवा सिमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल जी आहे, ती सिमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल जी किंवा डायपोल मोमेंट जी आहे ती काय होणार आहे, आपल्या एनर्जी आपण जे ऍब्सॉर्ब मोलिक्यूल आय आर रेडिएशनची जी रेंज आपण ऍब्सॉर्ब करतो, मोलिक्यूल ऍब्सॉर्ब करतो, त्याच्यामुळे तिथं पोलरायझेशन होतं. पोलरायझेशन झाल्यामुळे काय होतं की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज सेपरेशन होतं, आणि ह्या पोलरायझेशन जेवढं फास्ट असेल तेवढं तो काय होणार आहे, आय आर रेडिएशन काय होणार आहे, मॅक्झिमम ऑब्झर्व करणार आहे. आय आर रेडिएशन तेवढे जास्त काय होते, मॅक्झिमम ऑब्झर्व केली जाते. मग आता हे जे ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन कुठं कुठं होणार आहेत, जिच्या ज्या ज्या मोलिक्यूल मध्ये काय होणार आहे, चार्ज सेपरेशन होणार आहे, ते सगळे मोलिक्यूल दाखवणार आय आर मध्ये ऍब्सॉर्प्शन दाखवणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सी डबल बॉन्ड हो, याच्यामध्ये बघा कार्बन हा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, ऑक्सिजन मायनस कार्बन प्लस म्हणजे इथं पोलरायझेशन झालं, हा मोलिक्यूल कसा असेल, आय आर ऍक्टिव्ह असेल. एनएच बॉन्डिंग, नायट्रोजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, हायड्रोजन हा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, याच्यामध्ये चार्ज सेपरेशन झालं एन मायनस एच प्लस, इथं तुम्हाला हा मोलिक्यूल काय दाखवेल, आय आर रेडिएशन दाखवेल, कारण इथं डायपोल मोमेंट मध्ये काय होईल, त्याच्या चेंज होईल. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन ओएच बॉन्डिंग, ओएच बॉन्डिंग मध्ये पण ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, हायड्रोजन हा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, त्याच्यामुळे इथेही चार्ज क्रिएट म्हणजे चार्ज सेपरेशन होणार आहे, इथे डायपोल मोमेंट काय होईल, क्रिएट होईल. अँड ड्यू टू दिस डायपोल मोमेंट दिस इज दॅट सच अ बॉन्डिंग इज सच अ मोलिक्युल्स आर आय आर ऍक्टिव्ह. परंतु आता आपण दुसरे मोलिक्यूल घेतले, फॉर एक्झाम्पल O2 डायटॉमिक मोलिक्यूल घेतले. आता हा डायटॉमिक मोलिक्यूल ऑक्सिजन हा सिमेट्रिकल आहे, म्हणजे दोन्ही ऑक्सिजन ऍटम असल्यामुळे तिथे चार्ज सेपरेशन होणार आहे का रे, दोन्ही मोलिक्यूल कसे सेपरेशन आहेत. म्हणजे डायटॉमिक मोलिक्यूल आपण O2 घेतला तर दोन्ही ऑक्सिजन कसे झाले, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह झाले, त्याच्यामध्ये काय डिफरन्स झाला का, त्याच्यामध्ये काय डिफरन्स झाला का सांगा, नाही झाला. म्हणजे काय होईल, O2 मग आय आर मध्ये ऍब्सॉर्प्शन दाखवणार आहे का मोलिक्यूल, नो, कारण तिथे डायपोल मोमेंट क्रिएट होणार नाही, चार्ज सेपरेशनच होणार नाहीये, त्याच्यामुळे तो मोलिक्यूल आय आर कसा असेल, ऍब्सॉर्ब करणार का आय आर रेडिएशन, ऍब्सॉर्ब करेल का, नो मॅडम, नाही करणार. आता N2 मोलिक्यूल घेतला, N2 मोलिक्यूल घेतला तर N2 मोलिक्यूल मध्ये डायपोल मोमेंट क्रिएट होईल का रे, नाही होणार.
नाही होणार, कारण तो सिमेट्रिकल आहे. सिमेट्रिकल डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे, त्याच्यामुळं ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्डिंग मध्ये जेवढं तुमचं डायपोल क्रिएट होईल तेवढं कसे असणार आहे, जेवढा तुमचा एका ॲटमनी क्रिएट होईल तेवढा दुसरा ॲटम काय करेल, नलिफाय करेल. त्यामुळे टोटल डायपोल मुवमेंट किती आली तुमची, 0 आली ना. टोटल डायपोल मुवमेंट किती आली, 0 आली. त्याच्यामुळे O2 किंवा N2 सारखे मॉलिक्यूल कसे असतात, आयआर इनएक्टिव्ह असतात. आता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड घेतला तर मला सांगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड घेतला तर स्ट्रेचिंग दिसेल का? सांगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मध्ये आपल्याला आयआर ऑब्झर्वेशन दिसणार आहे का? फॉर एक्झाम्पल इथिलीन मॉलिक्यूल घेतला, व्हॉट हॅपन सांगा, इथिलीन मॉलिक्यूल मध्ये काय होईल? सांगा, कोण सांगेल? मयुरी जाधव सांग, मयुरी जाधव. येईल का सांगता, मयुरी जाधव आहे का? मयूर जगताप, मयूर जगताप. येस मॅडम. हा सांग बरं, सांगता मला. आता इथिलीन मॉलिक्यूल घेतला तर इथिलीन मॉलिक्यूल आयआर ला ऍब्सॉर्प्शन दाखवेल का? इथिलीन मॉलिक्यूल नाही दाखवणार मॅडम, सी डबल बॉन्ड असल्यामुळे एकच सिंगल ॲटॉमिक होतात ना तिथं. सी डबल बॉन्ड ओ आहे का इथिलीन मॉलिक्यूल मध्ये? नाही, सी डबल बॉन्ड सी ला होते ना तिथं. हा, सी डबल बॉन्ड सी आहे बरोबर, आणि इकडे काय आहे, CH2 हा, म्हणजे तिथे 4 सेपरेशन होणार आहे का? हा, 4 4 सेपरेशन झाला का नाही, म्हणजे तो मॉलिक्यूल कसा झाला, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल झाला. तो मॉलिक्यूल कसा झाला, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल झाला. तेच जर आपण काय घेतलं की ब्रोमो इथिलीन घेतलं तर मला सांग आता, मग तिथं एक ॲटम वेगळा होतो ना. इथिलीन घेतलं, हा करेक्ट. म्हणजे आता इथं एक हायड्रोजन रिप्लेस करून आपण तिथं काय घेतला, ब्रोमिन घेतला. मग आता मला सांग, तिथं 4 सेपरेशन झालं का? हा, होणार की 4 सेपरेशन. हा, म्हणजे मग तू आयआर ऍब्सॉर्प्शन दाखवणार का? हो, दाखवणार की आयआर ऍब्सॉर्प्शन होणार तिथं. आयआर ऍब्सॉर्प्शन तिथं दाखवणार आहे. म्हणजेच काय की नेक्स्ट क्रायटेरिया काय आहे की पहिल्यांदा, म्हणजे पहिला क्रायटेरिया काय की करेक्ट वेवलेंथ आपण काय केली पाहिजे, रिलेट केली पाहिजे. सेकंड काय की तिथं क्रिएट काय होईल, 4 सेपरेशन होऊन डायपोल मुवमेंट काय झाली पाहिजे, क्रिएट झाली पाहिजे. तरच डायपोल मुवमेंट जर तिथं तुमची क्रिएट झाली तरच तो मॉलिक्यूल काय होणार आहे, आयआर ऍब्सॉर्प्शन दाखवणार आहे. आता इथं आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतलं, मी आता तेच घेतलं, ब्रोमो इथिलीन. म्हणजे इथिलीन मॉलिक्यूल आयआर मध्ये कसा असेल, इनएक्टिव्ह असेल, तर ब्रोमो इथिलीन घेतला तर मात्र तो कसा आयआर ऍब्सॉर्प्शन स्ट्रॉंग आहे, आयआर ऍब्सॉर्प्शन दाखवणार आहे. Substitution of the bromine for the hydrogen of the ethylene destroys that is the symmetry, and stretching of the bond, डबल बॉन्ड एक्झिबिट्स चेंज इन द डायपोल मोमेंट. म्हणजे इथिलीन मॉलिक्यूल आपण जेव्हा घेतो तेव्हा तिथं तो काय दाखवणार आहे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल असल्यामुळे तिथं आयआर ऍब्सॉर्प्शन दाखवणार नाही. पण ते जर आपण ब्रोमो इथिलीन घेतलं तर वन ऑफ द हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दॅट इज द ब्रोमिन ग्रुप, and that's why that is the bromine is more electronegative than as compared to carbon and hydrogen. That's why there is a charge separation in between that molecule, and due to this charge separation some kind of the dipole moment is generated in the molecule, and due to this dipole moment the absorption is takes place, म्हणजे आयआर ऍब्सॉर्प्शन शोन बाय दॅट इज द ब्रोमोइथिलीन मॉलिक्यूल. आयआर ऍब्सॉर्प्शन त्या ब्रोमोइथिलीन मॉलिक्यूल मुळे काय होईल, दाखवलं जाईल. And when the polar molecule is exposed to IR radiation, stretching vibrations along with that is internuclear axis of the molecule bonds are seen. म्हणजे जेव्हा पोलर मॉलिक्यूल काय होतात, आयआर रेडिएशनला आपण एक्सपोज करतो तेव्हा स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स अलॉंग विथ द इंटरन्युक्लियर ऍक्सिस ऑफ द पोलर बॉन्ड आर सीन. म्हणजे तिथं बऱ्याच वेळा काय होतं की इंटरन्युक्लियर ऍक्सिस पोलर बॉन्डचा जो आहे तो चेंज होऊन आपल्याला तिथं काय मिळतं, दॅट इज द स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतात. तिथे आपल्याला काय मिळतात, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतात. आणि त्याच्यामुळं electron distribution changes and change in the dipole moments in seen, and due to this there is a change in the dipole moment is observed, and due to this change in the dipole moment generally IR absorption takes place in the molecule. Means that is the symmetrical molecules are does not that is absorb that is IR radiations, while the unsymmetrical molecules are absorb that is IR radiation. Symmetrical molecule like N2O2 they does not show that is IR absorption, but that is unsymmetrical molecules always show that is the IR absorption because there is some kind of the dipole moment is generated in the molecule due to IR radiations. IR radiations मध्ये तर काय होतं की डायपोल मोमेंट काय होते, जनरेट होते, and due to this that is there is absorption, the absorption takes place in that molecule. IR absorption त्या मोलिक्यूल मध्ये काय होतं, that is होणार आहे.
आता आपण हे काय आपण व्हायब्रेशन्स आपण बघितले ऑलरेडी, आपण सगळे व्हायब्रेशन्स बघितलेले आहेत. आता सिमेट्रिकल व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय, अनसिमेट्रिकल व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय, नंतर स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय, बेंडिंग व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय, हे आपण ऑलरेडी पॉईंट डिस्कस केलेला आहे. तरी पण जे विद्यार्थी नसतील त्यांच्यासाठी मी परत एकदा रिपीट करते की स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स मीन्स दॅट इज अ बॉन्ड लेंथ इज चेंज्ड, आणि these stretching vibrations are the two types, symmetrical stretching and asymmetric stretching. The atoms of the molecule either move away or towards the central atom, then such vibrations are called as symmetrical vibrations. And asymmetric vibrations, that is the one atom approaches towards while the one atom approaches that is the backward. This is that is the asymmetric vibration. This is that is the stretching vibration. This is that is the stretching symmetrical vibration. This is the asymmetrical vibration. And bending and deforming vibrations. बेंडिंग अँड डिफॉर्मिंग व्हायब्रेशन, दिस आर द टू टाईप. त्याच्यामध्ये आता परत दोन टाईप असतात, म्हणजे सिझरिंग आणि रॉकिंग हे इन प्लेन व्हायब्रेशन्स आहेत. तर आउट ऑफ प्लेन कुठले आहेत, वॅगिंग अँड ट्विस्टिंग. इन प्लेन व्हायब्रेशन म्हणजे सेम प्लेन मध्ये, सिझरिंग आणि रॉकिंग व्हायब्रेशन्स त्याच प्लेन मध्ये होतात. तर आउट ऑफ द प्लेन म्हणजे काय, तर दोन वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये होणारे व्हायब्रेशन कुठले आहेत, वॅगिंग आणि ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन. आता रॉकिंग व्हायब्रेशन आणि सिझरिंग व्हायब्रेशन, आता सेम डायरेक्शनला जर तुमचा हा बॉन्डिंग होत असेल तर याला काय म्हणतो आपण, वॅगिंग व्हायब्रेशन. आणि दिस इज दॅट इज अ सिझरिंग व्हायब्रेशन, इज वन ऑफ द इंटर साइड द वन ऑफ द बिलो साइड. म्हणजे एकाच दिशेने दोन्ही व्हायब्रेशन अपोजिट डायरेक्शन होत असेल तर याला काय म्हणतो, हे सेम प्लेन झाले, इन प्लेन मध्ये झाले, एकाच प्लेन मध्ये हे व्हायब्रेशन आहेत बघा, सिझरिंग आणि रॉकिंग व्हायब्रेशन. आणि आउट ऑफ द प्लेन व्हायब्रेशन कुठले आहे, दॅट इज अ ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन आणि वॅगिंग व्हायब्रेशन. इथे बघा हे आउट ऑफ प्लेन आहे. ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन म्हणजे काय, एक खाली गेला पुढचा वरती आला, हा ट्विस्टिंग व्हायब्रेशन झालं. आणि वॅगिंग व्हायब्रेशन म्हणजे काय, की एकाच वेळी हा मागं तर जाईल किंवा एकाच वेळी तो पुढे तर जाईल, ह्याला काय म्हणतो आपण, वॅगिंग व्हायब्रेशन. तर हे जे हे टाईप आहे ह्याला काय म्हणतो आपण, वॅगिंग व्हायब्रेशन. एकाच वेळी एक पुढे आउट ऑफ प्लेन, म्हणजे हे दोन्ही काय असतात, आउट ऑफ प्लेन व्हायब्रेशन असतात. तर हे एनर्जी फ्रिक्वेन्सी आपण बघितलेली. आता आपल्याला ऍक्च्युअली काय बघायचं, दॅट इज द थिअरी बघायचे, हुक्स लॉ बघायचंय, थिअरी ऑफ द आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. आता हुक्स लॉ काय सांगतो, हुक्स लॉ स्टेट्स दॅट द व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ and inversely proportional to the masses at the ends of the bond. म्हणजे हुक्स लॉ दॅट इज ऍक्च्युअल थिअरी, आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपीची थिअरी कशावर डिपेंड आहे, हुक्स लॉ वरती डिपेंड आहे. द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉन्ड कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय हुक्स लॉ. आता ही जी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे, व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जी आहे, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी, हे आपण कशाने कॅल्क्युलेट करतो, तर हुक्स लॉने कॅल्क्युलेट करतो. आता हा हुक्स लॉ काय आहे, तर हुक्स लॉ स्टेट दॅट इज द व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ. Means that is the whatever that is the vibrational frequency, it is directly proportional to the bond strength and inversely proportional to the masses at the ends of the bond. म्हणजे बॉन्ड स्ट्रेंथला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी, आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल कशाला आहे, त्याच्या मासेसला. म्हणजे आपण एबी ऍटम जर घेतला तर जर फॉर एक्झाम्पल एबी हा मोलिक्युल जर बल्की असेल, त्याचं मोलिक्युलर वेट जर जास्त असेल तर तो फ्रिक्वेन्सी कमी दाखवेल का जास्त दाखवेल रे, त्याची व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कमी असेल का जास्त असेल, कमी असेल. आणि जर त्याचे जर मोलिक्युलर वेट कमी असेल तर मात्र त्याची व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कशी असेल, जास्त असेल. जास्त असेल, बरोबर. मला सांगा की सीएच बॉन्डिंग आहे, सीओ बॉन्डिंग आहे आणि सीएन बॉन्डिंग आहे. तर ह्या सीएच बॉन्डिंग, सीएन बॉन्डिंग आणि सीओ बॉन्डिंग ह्याच्यामध्ये हायेस्ट व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कुणाची असेल, सीएच बॉन्डिंगची. येस करेक्ट. सीएच बॉन्डिंगची फ्रिक्वेन्सी कशी असेल, हायेस्ट असेल. का असेल, हायड्रोजनचं मास कमी. हा, हायड्रोजनचं मास कसं आहे, कमी आहे. ते जर आपण जर सीएन बॉन्डिंग घेतलं तर काय होईल, फ्रिक्वेन्सी कमी. फ्रिक्वेन्सी काय होईल, कमी. कमी. पण का कमी झाली, क्लोरीनचा मास जास्त आहे त्याच्यामध्ये. सीएन म्हणलं मी, सीएन नॉट सीएल. सीएन बॉन्डिंग म्हणलं, सीएन बॉन्डिंग. वी कम्पेअर दॅट इज द सीएच बॉन्डिंग, सीएन बॉन्डिंग आणि सीओ बॉन्डिंग. नायट्रोजनचं पण जास्तच आहे हायड्रोजन पेक्षा Yes, त्याच्यामध्ये. correct. As compared to hydrogen, nitrogen is also that is the higher molecular weight. That's why the vibrational frequency goes on decreasing. Vibrational frequency बघितलं तर सीएन बॉन्डिंग ची काय असेल, अजून कमी असेल. तेच जर सीओ बॉन्डिंग घेतलं तर, सीओ बॉन्डिंग घेतलं तर हायड्रोजन पेक्षा ऑक्सिजनचं पण जास्त आहे. as compared to hydrogen, again there is oxygen here, that is a higher molecular, the atomic number of the oxygen is greater. That's why that is again that is the vibrational frequency goes on decreasing. The Hooke's law states that the vibrational frequency of the bond is directly proportional to the bond strength. म्हणजे त्या बॉन्डची जी स्ट्रेंथ आहे त्याच्यावरती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. तर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल कशाबद्दल आहे, दॅट इज द इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऍट द एंड ऑफ द बॉन्डिंग. हे लिहून घ्या वाक्य, हुक्स लॉ.
कारण दिस थेरी IR जी प्रिन्सिपल आहे ते ह्या लॉ वरती काय करतं ऍक्च्युअली डिपेंड आहे. हुक्स लॉ वरती काय आहे IRचं ऍक्च्युअली प्रिन्सिपल काय आहे सगळं डिपेंड आहे. हुक्स लॉ स्टेट दॅट vibrational frequency of the bond is directly proportional to the bond strength and inversely proportional to the masses at the ends of the bond. म्हणजे जर मास वाढलं तर व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होईल कमी होईल. जर मास कमी झालं त्या ऍटमचं तर व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होईल वाढत जाईल. आणि जर मास ॲटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढली तर आपोआपच व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कशी असेल वाढेल. जर बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी झाली तर व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होईल कमी होईल. आता हे आपण जर म्हणलं की बाबा हा एक ऍटम आहे आणि हा एक ऍटम आहे यांचं एक M1 आणि M2 मास आहे तर म्यू इज इक्वल टू हुक्स लॉ स्टेट काय करतो म्यू बार म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वेव्ह नंबर इज इक्वल टू 1/2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ k अपॉन म्यू. k इज proportionally constant to mu is that is the mass. The mass is M1 M2 divided reduced mass. mu म्हणजे काय आपलं reduced mass आणि reduced mass आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो M1 M2 divided by M1 plus M2. मीन्स व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वेव्ह नंबर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग. म्हणजे ही व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कशावर डिपेंड आहे. मग आता पहिले फॅक्टर आहे दॅट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. आता व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी डायरेक्टली काय होणार प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ आहे. म्हणजे जसं स्ट्रेचिंग वाढलं म्हणजे जेवढी बॉन्ड स्ट्रेंथ जास्त असेल तेवढी त्याचं फ्रेसिंग व्हायब्रेशन कसं असेल जास्त असेल. मीन्स आता आपण कम्पेअर करू की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंगर बॉन्ड कुठला रे. कुठला बॉन्ड स्ट्रॉंग असणार आहे. ट्रिपल बॉन्ड सी. ट्रिपल बॉन्ड सी. बघा म्हणजे काय असणार आहे हा ऍज कम्पेअर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉंगर आहे. आणि आपली फ्रिक्वेन्सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कशाला आहे बॉन्ड स्ट्रेंथला आहे. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी किती येते 1200 सेंटीमीटर इनवर्स. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी IR मध्ये किती येते 1650 ला येते. तर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी कितीला येते 2150 ला येते. म्हणजे हुक्स लॉ वरती काय होतं की ह्या फ्रिक्वेन्सी सगळ्या डिपेंड आहेत. हुक्स लॉ प्रमाणे काय आहे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दॅट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. त्यामुळे बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढली तर काय होईल फ्रिक्वेन्सी वाढेल. बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी झाली तर फ्रिक्वेन्सी काय होणार आहे कमी होणार आहे. मग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी किती येते 1200 सेंटीमीटर इनवर्स येते. तर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी किती येते जास्त येते कारण तिथे बॉन्ड स्ट्रेंथ काय झाली वाढली. त्याच्यामुळे ती कितीला येणार आहे 2150 सेंटीमीटरला. समजलं का तुम्हाला हुक्स लॉ. समजला का पहिला फॅक्टर आपला बॉन्ड स्ट्रेंथ. काही डाऊट आहे का त्याच्यामध्ये. काही डाऊट आहे का नाही. नाही. आता आपल्याला नेक्स्ट बघायचंय आताच बघितलं आपण मास. According to Hooke's law, vibrational frequency is inversely proportional to the masses at the ends. That's why if we consider that is the CH bonding, CC bonding, CO bonding, CCl bonding, CBr bonding आणि CI bonding तर याच्यामध्ये मॅक्झिमम मासेस कुठे जास्त सांगा. मास वाढलं की फ्रिक्वेन्सी काय होणार कमी होणार. मास कमी झालं की फ्रिक्वेन्सी काय होणार वाढणार. मग याच्यामध्ये CH बॉन्डिंग, CC बॉन्डिंग, CO बॉन्डिंग, CL बॉन्डिंग, CBr आणि CI बॉन्डिंग घेतलं. त्याच्यामध्ये कुठं मास जास्त आहे सांगा. CI ला शेवट. CI म्हणजे कार्बन आयोडीन. कार्बन आणि आयोडीन हे जे बॉन्डिंग आहे याच्यामध्ये आयोडीनचं मास कसं आहे जास्त आहे. म्हणजे मास वाढलं की फ्रिक्वेन्सी काय होणार कमी होणार. त्यामुळे CI बॉन्डिंगची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला किती दिसते IR मध्ये बघा 500. फ्रिक्वेन्सी किती आहे व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी किती आहे CI बॉन्डिंगची 500 सेंटीमीटर इनवर्स. तेच जर आपण आयोडीन पेक्षा ब्रोमिन हा कसा आहे कमी मासचा आहे त्याच्यामुळे परत फ्रिक्वेन्सी बघा वाढत गेली. किती आली ती 600 ला आली. आता ब्रोमिन पेक्षा परत क्लोरीन हा ऍटम त्याचा ऍटॉमिक नंबर काय झाला कमी झाला. म्हणजे CCl बॉन्डिंग कितीला दिसणार आपलं 750 सेंटीमीटर इनवर्स. आता ऍज कम्पेअर टू क्लोरीन परत ऑक्सिजन हा काय झाला कमी मास झालं त्याचं. ऑक्सिजन कितीला दिसतो आपल्याला कार्बन ऑक्सिजन बॉन्डिंग कितीला दिसतं मग IR मध्ये 1100 सेंटीमीटर इनवर्सला. तर ऍज कम्पेअर टू दिस 1100 सेंटीमीटर इनवर्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग जर घेतलं तर परत मास काय झालं कमी झालं. आता ते किती दिसणार आपण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1200 सेंटीमीटर इनवर्सला. आणि परत आपण कार्बन हायड्रोजन बॉन्डिंग घेतलं तर कार्बन हायड्रोजन हा सगळ्यात हायेस्ट फ्रिक्वेन्सीला किती झाले 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. आपल्याला CH बॉन्डिंग कितीला दिसतं 3000 सेंटीमीटर इनवर्सला काय द्यायचं CH बॉन्डिंग दिसतं. समजलं का. सेकंड फॅक्टर दॅट इज हाऊ दॅट इज व्हायब्रेशन IR absorption डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ दॅट ऍटम. कळालं का बघा. समजलं का रे. हा समजलं. Vibrational frequency is inversely proportional to the masses at the ends. That's why the CH bonding that is the frequency is higher while the CI bonding frequency is lower. आता नेक्स्ट फॅक्टर आहे तो म्हणजे हायब्रिडायझेशन.
हायब्रिडायझेशन अफेक्ट दॅट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ और द फोर्स कॉन्स्टंट. म्हणजे बॉन्ड आर स्ट्रॉंगर इन द ऑर्डर. म्हणजे हायब्रिडायझेशन परत काय होतं, इफेक्ट करतं. जेवढं हायब्रिडायझेशन तुमचं कसं असेल, काय असेल तुमचं कमी असेल, तेवढं तुमची फ्रिक्वेन्सी कशी असते, जास्त असते. कारण जेवढा तुमचं एसपी बॉन्डिंग असेल तर तेवढं बॉन्डिंग कसं असणार आहे, स्ट्रॉंग असणार आहे. त्यामुळे एसपी हायब्रिडायझेशन असेल तर तुम्हाला आयआर फ्रिक्वेन्सी किती दिसते बघा, 3300 सेंटीमीटर इनवर्सला दिसते. ते जर एसपी टू हायब्रिडायझेशन असेल तर तुमचं कितीला दिसणार आहे, 300 म्हणजे 3100 सेंटीमीटर इनवर्सला तुमचं काय असेल, आयआर फ्रिक्वेन्सी असेल. आणि एसपी3 हायब्रिडायझेशनला तुम्हाला आपण एसपी3 हायब्रिडायझेशन जर मोलिक्युल असेल तर तिथं फ्रिक्वेन्सी किती दिसते तुमचे, 2900 सेंटीमीटर इनवर्सला तुम्हाला काय दिसणार आहे, ऍब्सॉर्प्शन दिसणार आहे. म्हणजे हायब्रिडायझेशन मध्ये एसपी हायब्रिडायझेशन जर असेल तुमचं मोलिक्युल मध्ये तर फ्रिक्वेन्सी, व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कशी असेल, मॅक्झिमम असेल ऍज कम्पेअर्ड टू दॅट इज एसपी3. आता इथे एसपी हायब्रिडेशन म्हणजे बघा, एस ऑर्बिटलचं 50% इन्व्हॉल्शन आहे, 50 ऑर्बिटलचं 50% आहे. त्याच्यामुळे इथं काय असणार आहे, ड्यू टू दिस हायब्रिडेशन दॅट इज अ स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कशी असेल, मॅक्झिमम असेल. आणि त्याच्यामुळे इथे एसपी हायब्रिडेशनला तुमची फ्रिक्वेन्सी कशी आहे, हायब्रिडेशनची फ्रिक्वेन्सी कशी असेल, जे म्हणजे आयआर ऍब्सॉर्प्शन कसं असेल, मॅक्झिमम असेल. ते जर आपण sp2 हायब्रिडायझेशन मोलिक्युल घेतला त्याच्यामध्ये एस किती आला बघा, एस किती आला तुमचा, 25% आला. आणि तुमचा काय आला, 33% नियर अबाउट काय आला, एस ऑर्बिटलचं काय ऑर्बिटल इन्व्हॉल्वमेंट आली. आणि पी2 ऑर्बिटलची नियर अबाउट किती झाली तुमची, 70% तुमची काय झाली, 69% तुमची पी2 ऑर्बिटलची इन्व्हॉल्वमेंट आली. त्याच्यामुळे काय झालं की इथं हायर फ्रिक्वेन्सी काय झाली, परत कमी झाली. आता sp2 पेक्षा आपण sp3 हायब्रिडेशन कन्सिडर केलं तर परत फ्रिक्वेन्सी काय होईल तुमची, कमी होईल. आता आपल्याला हे एक्झाम्पल तुम्हाला घ्यायचं झालं तर सगळ्यात बेस्ट म्हणून एक्झाम्पल ऍसिटिलीन मोलिक्यूल. आता ऍसिटिलीन मोलिक्यूल मध्ये कुठलं हायब्रिडेशन आहे मला सांगा, ऍसिटिलीन मोलिक्यूलचं हायब्रिडेशन कुठलं, कोण सांगेल. ऍसिटिलीन मोलिक्यूलचं हायब्रिडायझेशन sp3 आहे, sp2 आहे का, sp3 आहे का, sp2 आहे का, sp हायब्रिडेशन आहे. SP2. ऍसिटिलीन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, SP. एसपी हायब्रिडेशन आहे. सी ट्रिपल बॉन्ड सी म्हणजे काय, एसपी हायब्रिडेशन आहे. त्याच्यानंतर दुसरा मोलिक्यूल आपण घेतला दॅट इज द सी इथिलीन मोलिक्यूल. इथिलीन मोलिक्यूल मध्ये कुठला आहे सांगा, sp2. आणि दुसरा एक्झाम मोलिक्यूल घेतला आपण मिथेन. दुसरं एक्झाम्पल घेतलं आपण मिथेन. मिथेनचं हायब्रिडेशन सांगा, SP3. sp3. मग SP3. कुठल्या स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कुणाची जास्त असेल, कुठल्या मोलिक्यूलची, Acetylene. येस करेक्ट, ऍसिटिलीनची फ्रिक्वेन्सी कशी असेल, व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल. कारण का, तर इट इज दॅट इज एसपी हायब्रिडायझेशन. आणि मिथेनची कशी असणार आहे, कमी. कमी असणार का, कमी का, कमी का सांगा, का कमी असेल त्याचं रिझन सांगायचं लगेच. त्याचं हायब्रिडायझेशन SP3 आहे म्हणून. बरोबर. काय आहे, मिथेन मोलिक्यूल मध्ये हायब्रिडेशन कुठलं आहे, sp3. मिथेन मोलिक्यूल मध्ये हायब्रिडेशन कसं आहे, sp3. त्याच्यामुळे काय असेल, त्याचे जे व्हायब्रेशनल एनर्जी जी आहे ती कशी असणार आहे, कमी असणार आहे. आता आपल्याला बघायचं नेक्स्ट फॅक्टर दॅट इज द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी. आता आपल्याला या व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सीवरती कुठले कुठले फॅक्टर अफेक्ट करतात ते बघायचे. त्याच्यामध्ये पहिला फॅक्टर आहे तो म्हणजे कपलिंग इंटरॅक्शन, दुसरा आहे तो म्हणजे फर्मी रेझोनन्स, तिसरा आहे तो म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग, आणि चौथा आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट. म्हणजे कपलिंग इंटरॅक्शन, फर्मी रेझोनन्स, हायड्रोजन बॉन्डिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. दीज आर द फॅक्टर्स विच अफेक्ट दॅट इज द व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द मोलिक्यूल. हे काय करतात, व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सीवरती मोलिक्यूल काय म्हणजे हे फॅक्टर्स काय करतात, अफेक्ट करतात. आणि तो अफेक्ट कसला आहे, कसं अफेक्टिंग करतात हे आता आपल्याला काय करायचं बघायचं आहे. आता पहिल्यांदा आपण बघूया दॅट इज द कपलिंग इंटरॅक्शन. कपलिंग इंटरॅक्शन, it is expected that there is a stretching absorption frequency for an isolated CH bond. But in case of methylene CH2 group, two absorption occurs which corresponds to that is symmetric and asymmetric vibrations. And due to this, that is asymmetric vibration always takes place at the high wave number compared to that is symmetric vibrations. And these are known as the coupling vibrations because vibrations occurs at the different frequencies than that required to the isolate CH stretching. म्हणजे आता आपण फॉर एक्झाम्पल सीएच स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन जर घेतलं तर या मिथ्रिन मॉलिक्यूल मध्ये दोन पद्धतीचे बॉन्डिंग असतात. कुठले कुठले व्हायब्रेशन असतात, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन असणार आहे. एक व्हायब्रेशन कसं असेल,
सिमेट्रिकल व्हायब्रेशन असेल आणि दुसरं कुठलं असेल असिमेट्रिकल व्हायब्रेशन असेल. आता सिमेट्रिकल व्हायब्रेशन पेक्षा आपोआपच असिमेट्रिक व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी कशी असेल जास्त असेल आणि त्याच्यामुळे असिमेट्रिक व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी तिथे काय होईल रेकॉर्ड होईल. ह्यालाच काय म्हणतात त्याचं कपलिंग इंटरॅक्शन. ह्यालाच काय म्हणतो आपण कपलिंग इंटरॅक्शन. इथं बघा दाखवलेलं आहे. आता इथं स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आहेत. हे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशनचं फ्रिक्वेन्सी काय झाली कमी असेल. आता असिमेट्रिक व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी कशी असेल मॅक्झिमम असेल. त्यामुळे रेकॉर्ड होताना कुठलं होणार मॅक्झिमम असिमेट्रिक होणार का सिमेट्रिक होणार. असिमेट्रिक. असिमेट्रिक होणार. असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन काय होणार रेकॉर्ड होणार आणि त्याच्यामुळे काय होईल की असिमेट्रिक व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी जास्त असल्यामुळे हेच फ्रिक्वेन्सी काय होईल रेकॉर्ड होईल आणि ह्याच फॅक्टरला काय म्हणतात त्याचं कपलिंग इंटरॅक्शन. ह्यालाच काय म्हणतात कपलिंग इंटरॅक्शन. कळालं का समजलं का कपलिंग इंटरॅक्शन. हाऊ दॅट इज अ कपलिंग इंटरॅक्शन आफ्टर दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द मॉलिक्यूल. समजली का. येस मॅम. समजली का. ओके. आता आपण हे सगळे फॅक्टर आज काही डिस्कस करणार नाहीत. आपण एकदम फास्ट नको जायला. तर नेक्स्ट फॅक्टर जे आहेत फर्मी रेझोनन्स आहे त्याच्यानंतर दुसरा फंडामेंटल ट्रान्झिशन्स आहेत हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. तर हे फॅक्टर आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चरला काय करूया डिस्कस करूया. आता समजलं का आपण जे फॅक्टर आपण आता जे पण डिस्कस केलं ते समजलं का तुम्हाला. समजलं का हुक्स लॉ समजला का. हुक्स लॉ समजला सगळ्यांना. हा समजला. काय आहे हुक्स जरा लॉ सांग. हुक्स लॉ सांग. कोण सांगणार हुक्स लॉ. Frequency of vibration is directly proportional to the bond strength and inversely Yes. proportional to the mass at end. Yes, correct. Vibrational frequency directly proportional to the bond strength of the molecule, while inversely proportional to the masses at the ends. जे मासेस असतात त्या मासेस वरती काय इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. त्याच्यामुळे आपण सीएच बॉन्डिंग कन्सिडर केलं आणि सीसीएल बॉन्डिंग कन्सिडर केलं तर ज्याची व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कुणाची जास्त असणार आहे कुठल्या बॉन्डची असणार आहे. व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी कशी असणार आहे मॅक्झिमम असणार आहे. आणि आपण सी ट्रिपल बॉन्ड सी आणि सी डबल बॉन्ड सी आणि सी सिंगल बॉन्ड सी जर कन्सिडर केलं बॉन्डिंग तर कुणाची व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जास्त असणार आहे कुठल्या बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी कशी असणार आहे जास्त असणार आहे. करेक्ट. ठीक आहे. मग आता आपण इथं काय करूया थांबूयात. पुढच्या लेक्चरला आपण काय करूयात उरलेला पार्ट बघूया. ओके चालेल. बोला फर्स्ट बोला. पॉईंट घेतला फर्स्ट पॉईंटच्या वेळी आवाज येत नव्हता त्यामुळे तो फर्स्ट पॉईंट समजला नाही. कुठला फर्स्ट पॉइंट. इक्वल काय म्हटलं काय बन समजलं नाही सांग मला. आवाजच येत नव्हता तो फर्स्ट पॉईंट याच्या आधीचा. कुठला हे जर सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिक आय आर ऍक्टिव्ह आणि आय आर इनऍक्टिव्ह. नाही वेव्हलेंथचा तो. वेव्हलेंथचा करेक्ट वेव्हलेंथचा. करेक्ट वेव्हलेंथ ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. IR criteria for that is IR absorption. त्यावेळी Criteria for the IR absorption. येस. करेक्ट वेव्हलेंथ लाईट ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशनची केल्याशिवाय आपल्याला आयर absorption म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल कुठलं घेतलं होतं एससीएल मोलिक्युलचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. आता आपण आयआर मोलिक्युल मध्ये जेव्हा आपण आयआर रेडिएशन इरिडिएट करणार तेव्हा ती करेक्ट वेव्हलेंथची असेल तरच नॅचरल फ्रिक्वेन्सी त्या मोलिक्युलची जेवढी असेल तेवढीच एनर्जी आपल्याला तिथे द्यावी लागते. त्याच्यापेक्षा जर कमी एनर्जी आपण दिली तर मोलिक्युल व्हायब्रेट होणार आहे का नाही होणार. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण एससीएल मोलिक्युल. आता एससीएल मोलिक्युलची नॅचरल व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी किती आहे 8.7 × 10⁻13 पर सेकंद बरोबर. मग आता ही जी फ्रिक्वेन्सी नॅचरल मोलिक्युलची फ्रिक्वेन्सी आहे तेवढीच एनर्जी आपल्याला काय करायला लागेल रिलेट करावी लागेल. म्हणजे when the SCl is exposed to IR radiations only the radiations of the frequency 8.7 × 10⁻13 per second then and there is the IR absorption takes place in the molecule. आपण 8.7 × 10⁻13 पेक्षा काय केली रेडिएशन्स कमी एनर्जीचे पास केले तर काय होईल सांगा मला. काय होईल कारण त्या मोलिक्युलची नॅचरल व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी किती आहे 8.7 × 10⁻13 पर सेकंद आहे. आपण त्याच्यापेक्षा एनर्जी काय केली कमी रेडिएशनची वापरली तर काय होईल व्हायब्रेशन होणार नाही. व्हायब्रेशन होणार नाही आणि व्हायब्रेशन झालं नाही तर काय होईल अब्सॉर्प्शन दिसेल का आपल्याला आयआरचं नाही नाही दिसणार.
म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो की वी हॅव टू irradiate दॅट इज द करेक्ट वेवलेंथ ऑफ द इन्सिडेंट राईट. म्हणजे आपल्याला जी IR रेडिएशन इन्सिडेंट करायची आहे ती करेक्ट वेवलेंथचीच आपल्याला इन्सिडेंट करायला पाहिजे. हा पहिला क्रायटेरिया आहे IR ऍब्सॉर्प्शन साठी. आपण कशाला बघतोय? क्रायटेरिया फॉर द कंपाऊंड टू ऍब्सॉर्ब दॅट इज IR रेडिएशन. म्हणजे IR रेडिएशन ऍब्सॉर्ब होण्यासाठी आपल्याला पहिला क्रायटेरिया काय करावा लागेल की आपल्याला करेक्ट वेवलेंथचीच लाईट IR रेडिएशन काय करावं लागेल, त्या मोलिक्युलवरती इरेडिएट करावी लागेल. तरच त्या मोलिक्युलमध्ये जे नॅचरल व्हायब्रेशन जे त्याची त्या मोलिक्युलची ओरिजिनल आहे त्या मोलिक्युलमध्ये त्याप्रमाणे काय होतील, व्हायब्रेशन्स होतील. समजलं का आता? हा येस मॅडम. हा. त्यानंतर दुसरा फॅक्टर आपण कुठला केला? डायपोल मुवमेंट किंवा सिमेट्री ऑफ द मोलिक्युल. म्हणजे जेव्हा जेव्हा त्या मोलिक्युल मध्ये आपण जेव्हा आयर रेडिएशन काय करतो, पास करतो, तेव्हा त्या आयर रेडिएशन्स मुळे काय होतं की मोलिक्युलने एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर तिथे डायपोल मुवमेंट क्रिएट होते. आता ही डायपोल मुवमेंट कशी क्रिएट होते? तर सगळे बॉन्डिंग मध्ये सगळे जे ऍटम्स असतात ते काही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहेत, काही हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहेत. त्याच्यामुळे तिथं काय होतं की मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम असेल तर तिथं निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तर तिथं काय होतो, पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो. आणि ही जी डायपोल मुवमेंट क्रिएट होते त्याच्यामुळे काय होतं की मोलिक्युलमध्ये आयर ऍब्सॉर्प्शन दिसतं. मग सिमेट्रिकल मॉलिक्युल जे असतात त्याच्यामध्ये डायपोल मुवमेंट क्रिएटच होत नाही. त्यामुळे सिमेट्रिकल डायटॉमिक मॉलिक्युल्स हे आयर ऍब्सॉर्प्शन दाखवत नाहीत. अनसिमेट्रिकल मॉलिक्युल जे असतात ते आयर ऍब्सॉर्प्शन दाखवतात. एवढं आपण काय केलं तर डिस्कस केलं होतं. समजलं का? हा येस मॅडम. ओके. आता नेक्स्ट फॅक्टर जे आहे ते आपण काय करायचे आहेत, पुढच्या लेक्चरला बघायचे आहेत. नेक्स्ट फॅक्टर जे आपण बघणार आहोत ते नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करू, डिस्कस करू. आतापर्यंत जे बघितलं ते तुम्हाला समजलं सगळ्यांना? हो. येस मॅडम. Yes, ma'am. ओके. थांबायचं का आपण इथं मग? हो मॅडम. ओके चालेल. ओके थँक्यू. त्याने तू लेक्चर लेफ्ट केलं, सगळी पोरं डील झाली. किती 122 पोरं होती. लवकर कुठे गेलं? 12:15 केलं. हा ना, मग कितीला करायचं? 12:20 ला मी जॉईन झाले ना. आपलं टायमिंग 12:15 पर्यंत होतं. 12:20 माझं झालं तर मग त्यामुळे मी काय आता पुढे परत पोरं लेफ्ट झाले. नाही 153 होतीच होती. नंतर 122 राहिली ना. हा बोल रे. मॅम अहो त्या क्लासरूमला नोट्स सेंड कधी करणार त्या करणार टॉपिकच्या? पुढच्या आठवड्यामध्ये. थँक्स फोन करायची होतं पोरांना.